नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष प्रस्तुत देश दर्पण को मु परशुराम दास आपण मानक स्वागत करुछि। दर्शक बंधु साधारणतः कुहा जाए राजनीति रे आकांक्षा बा आंबिशन रहिबा बहुत भल, किंतु अति उच्चाकांक्षा बा ओभर आंबिशन सर्वनाशर कारण होता है। भारतीय राजनीति रे 2019, 2024 एवं 2026 एई तीनिटी वर्ष एपरि किछि परिवर्तन आनिछि जहा आंचलिक दल गुड़िकर भविष्यत को संपूर्ण बदलै देछि। आज आमे कथा बा तीनिटी बड़ राजनैतिक कहानी विषय। तीन जन हेवीवेट नेता उद्धव ठाकरे, शरद पवार एवं ममता बनर्जी संपर्क में तीनिटी शक्तिशाली दल शिवसेना, एनसीपी एवं तृणमूल कांग्रेस संपर्क में आउ ए तीन कहानी शेष निष्कर्ष गोटे बिंदु रे रही। जो माने दिने भाबुथिले जे सेमाने भारतीय जनता पार्टी को निज निज गड़े चेकमेट देई देइछंती। आज सेमानंकर निज दल, सेमानंकर प्रतीक आउ सेमानंकर राजनैतिक भविष्यत ही एबे प्रश्न घेरे। यह केवल संजोग ना या पछरे रही नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोल्ड कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी। आसंतु आज यार गभीर पोस्टमार्टम करिबा। आपण माने देखुतांतु देश दर्पण। मोर आपण मान को अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, प्रथम अध्याय रे महाराष्ट्र एवं उद्धव ठाकरे भूल कैलकुलेशन कहानी आरंभ हुए 2019 मसीहा महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचन। बीजेपी और शिवसेना मेंट करी निर्वाचन लड़िले आउ जनता सेमानंकु स्पष्ट बहुमत देले, किंतु निर्वाचन फलाफल आसीबा परे आरंभ हैला असल खेल। उद्धव ठाकरेंकर मुख्यमंत्री हेबार व्यक्तिगत उच्चाकांक्षा जागी उठिला। शरद पवार एई कथा को बुझीगले। से सुजोग देखि उद्धव को मुख्यमंत्री पदर आशा देखाइले, कांग्रेस को सांगरे आनिले आउ बीजेपी को अधिका संख्या मिलिबा सत्वे क्षमताच्युत करी विरोधी आसन रे बसई देले। महाविकास अगाड़ी सरकार गढ़ागला। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हेले, शरद पवार राजनीतिर चाणक्य होई गले। किंतु सेतेबेले सेमाने भूली जाइथिले जे सेमानंकर लड़ई नरेंद्र मोदी और अमित शाह सह होइतिला। बीजेपी तुरंत कौनसी प्रतिक्रिया देला नहीं। प्राय 2.5 वर्ष पर्यंत नीरव रे अपेक्षा कला। तापरे जहा ता समग्र देश देखिला। 1966 बाला साहेब ठाकरे जो शिवसेना प्रतिष्ठा करथिले, 2022 आसु आसु एकनाथ शिंदे 40 जन विधायकों को नहीं दलरू अलगा हो गले। फलाफल कौन है? निर्वाचन कमिशन को निष्पत्ति परे शिवसेनार असल ना, दलीय चिन्ह धनुषर एवं दलीय पताका सबुकिछि एकनाथ शिंदे गोष्ठी पाखक चलीगला। उद्धव ठाकरे जे निजको एकदा शक्तिशाली मने करुथिले, आज निज बापा प्रतिष्ठित दलर ना एवं चिन्ह हराई एक प्रांतीय नेतारे परिणत हो सारी। महाराष्ट्र द्वितीय अध्याय चाणक्य शरद पवार गुप्त संकट। एबे आसंतु सेही कहानी को, सेही राजनैतिक चाणक्य शरद पवार जी बीजेपी को क्षमतारू दूरे रखा को एमबीए रचना करथिले। से निजे सेही सेमानंक गोटी चालनार शिकार हेले। जो नीति रे उद्धव ठाकरे दल भांगिला, ठीक सेही नीति रे शरद पवार निज पुतुरा अजित पवार दलर प्रमुख नेता और विधायकों को नहीं बीजेपी शिंदे सरकार रे सामिल हो गले। 1969 सोनिया गांधी विदेशी मूल प्रसंग उठाई शरद पवार जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी गढ़ी से दलर असल ना, चिन्ह, घंटा अजित पवार पाखक चलीगला। शरद पवार पाखे रहीगला केवल गोटे नुआ ना, एनसीपी शरद चंद्र पवार। आज 90 वर्ष बयस रे पहुंची शरद पवार पाखरे भविष्यत विकल्प कौन? जो कांग्रेस को छाड़ी से अलगा होइथिले,
ସେହି ସୋନିଆ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଦଳକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଜେପି ଓ ଏନଡିଏ ସହ ପୁନର୍ବାର ବୁଝାମଣା କରି ନିଜ ଝିଅ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ଥିତିରେ ଶରଦ ପାୱାର ଆଜି ସର୍ତ୍ତ ରଖିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନେତା ଦିନେ ସର୍ତ୍ତ ରଖୁଥିଲେ ଆଜି ସେ ଅନ୍ୟର ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ନାଟକୀୟ କାହାଣୀକୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ 1998 ମସିହାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ କରି ସିପିଏମ୍ର 34 ବର୍ଷର ଦୁର୍ଗକୁ ଭାଙ୍ଗି ଲଗାତାର 15 ବର୍ଷ ଧରି ବେଙ୍ଗଲରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଅଗ୍ନିକନ୍ୟା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଅପରାଜୟ ମନେ କରାଯାଉଥିଲା। 2021 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମମତା ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2026 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଟିଏମସି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାହା ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ବିରଳ। ମମତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅତି ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ଓ ଦଳ ଉପରେ ଏକଚାଟିଆ ଆଧିପତ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଦଳର ପୁରୁଣା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନେତାମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ବିଧାୟକ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ମମତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, କର୍ପୋରେଟର, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରେ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ କାଗଜପତ୍ରର ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିବସେନା ଓ ଏନସିପି ପରି ଟିଏମସି ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଙ୍କଟ ଓ ପରିବାରବାଦର ଅତି ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏହି ତିନିଟି କାହାଣୀକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସ୍ୱତଃ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏହିସବୁ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କେବଳ ବିଜେପି, ଇଡି, ସିବିଆଇ କିମ୍ବା ଆୟକର ବିଭାଗ ଦାୟୀ କି? ସାଧାରଣ ଆରୋପ ଲଗାଇବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ନେତାମାନେ 20-25 ବର୍ଷ ଧରି ଦଳଗୁଡ଼ିକରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିର ଭୟରେ ଦଳ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦଳରେ ପରିବାରବାଦ ଏବଂ ନିଜ ନେତାଙ୍କ ଅତି ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦେଖି ଦଳ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋଦି ଓ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ସଦ୍ୟ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶତ୍ରୁର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ଦଳର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ ସମୟରେ ନିଜର ଗୋଟି ଚଳାନ୍ତି। 1951ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜନସଂଘରୁ ଆଜିର ବିଜେପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦଳ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପରିବାର କେନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ, ଏହା ସଂଗଠନ କେନ୍ଦ୍ରିକ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ପରିବାରଗତ ସ୍ୱାର୍ଥରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଉଦ୍ଧବ, ଶରଦ ଓ ମମତାଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କାଲି ଅତୀତର ପୃଷ୍ଠାରେ ହଜିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ମତାମତ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ମନ କହୁଛି କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଧୁଲିକା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଏବେ ବୁଝିବ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଠାରୁ ନେଇ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମେସିନ ଓ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସହଜରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନୂଆ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।